Yakinlah Bapak sekalian, sebagaimana apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW, yang salawat dan salam semata sudah selalu pada beliau. Beliau sempat meyakinkan kita melalui satu hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadahullahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Nah, apakah ini hanya sebatas hadis saja Bapak sekalian kemudian kita meyakininya, mendengar, memahami tanpa ada pengaruh sedikit pun dan mungkin bagaimana bisa menjadi kenyataan? Sepertinya jauh. Namun Allah Azza wa Jalla selalu membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tentang kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk pada kajian, ini saya perlihatkan satu tayangan yang mudah-mudahan ini menginspirasi kita Bapak Ibu untuk istiqomah dalam menghadiri kajian majelis ilmu, atau bahkan membiayai majelis itu biar terlaksana dengan baik. Nah, kayaknya harus keluar dulu dari tema kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu, boleh iklan dulu sebentar ya? Ya, sinetron aja ada iklannya. Anggap aja ini sinetron. Nah, ini iklannya Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya operasikan Bapak Ibu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang setelah satu ini Bapak Ibu. وفيها نعم أولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء، تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل الأموات على القبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض وفتح صندوق الجنازة وحمل الميت ودلي في القبر، وكانت الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهبا به. أغمي على الحفار، فاللي حول القبر ما رأى هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوا وطالعوا من القبر. كانت المرأة مضت. ما لك؟ قال له والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله، قالوا لعله دواهم لعله كذا، وتركوا. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة، وجاء ملكان أخذاه مشى، لكنه تجلد، ما أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرأة. تعالي، من أنت؟ بأي مكان جئت؟ قل له يا رجل سيبني بمصيبتي. شو مصيبتك؟ قال هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال أنت صاحبة الرجل الأول؟ قال نعم. ما لك؟ لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا، الأول لما وضعته فتح روضة من رياض الجنة، والثاني كذلك.
ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة؟ قالت له: أما الأول فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم، فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب، ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش نحن فيه. وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني، جد الشيخ سعيد البرهاني والدي. جاء إليه قال له: أريد أن أطلب العلم. قال له: خير، أنت عمرك الآن 45-50 سنة، نسيت حياتك كلما قرأت العلم، الآن لك تتعلم العلم، لماذا؟ قال: لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له: خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم. جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويتحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق. Baik Bapak sekalian, Allah. Itu tadi satu fakta empiris, satu pembuktian dari kebenaran hadis Rasulullah SAW. Bukan hanya sebatas hadis, kita membacanya, kita memahaminya, lalu kita yakin, selesai, tidak. Tapi Allah akan membuktikan kepada kita keyakinan ini. Dan luar biasa, cerita ini merupakan satu pembuktian bagi mereka yang istiqomah menuntut ilmu dan juga membiayai agar majelis ilmu itu bisa berjalan. Subhanallah. Maka sekali lagi saya mendoakan pada Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan seperti itu tadi ketika di alam barzah. Amin. Begitu pula kepada masjid ini dan pengurus masjid ini yang telah menyelenggarakan kajian ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, pengurus Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, Bapak Heru dan pengurus yang lain, dan juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh, para ulama, para zuama, dan juga hadirin kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Tak lupa juga Bapak Kelurahan Simpang 3 atau yang mewakili, dan juga Bapak RW 01 ya, RW 01 dan atau juga yang mewakili, serta Bapak Ketua RT yang berada di lingkungan RW 01 yang saya hormati. Dan juga tidak saya lupakan pada kesempatan ini MC kita, ya insyaallah kalau MC-nya mungkin masih bisa disebut MC akhir zaman ya. Cuma kalau saya sepertinya sudah berat untuk menjadi ustadz akhir zaman, Bapak Ibu. Ternyata memang saya rasakan berat sekali menjadi ustadz akhir zaman. Kenapa demikian? Ketika saya salah berbicara, maka ujung-ujungnya ditangkap nanti. Sekalipun saya berkata benar. Ya, ketika saya salah bicara, ditangkap, dan itu sudah saya rasakan. Maka saya sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Saya sudah berbulat tekad untuk menjadi ustadz akhir bulan, Bapak. Jadi ustadz akhir zaman mungkin sekarang sudah berkurang satu ya. Karena yang satu sudah menjadi ustadz akhir bulan. Mungkin saya berpikir kalau jadi ustadz akhir bulan saya aman, Bapak. Walaupun isi ceramahnya sama. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya juga hari ini hadir bersama Ustaz Abdul Rahman dari AR Management. Beliau inilah yang membawa saya kemari, wasilahnya media bertemu dengan DKM Masjid ini, dan saya pribadi membawa tim IT, tim media,
Yang Bapak Ibu lihat di depan saya ini adalah tim media saya pribadi, dan juga maksud saya tim media dari tim kami, dan kami bekerja sama juga dengan Jawara Kasturi. Jawara Kasturi ini saya ambil dan saya juga sepakat untuk bergabung dengannya karena pertama saya faham pada akhirnya, baru faham bahwa ternyata Rasulullah ini senang dengan minyak wangi kasturi. Ya, Rasulullah senang dengan minyak wangi kasturi. Maka setiap kali beliau apalagi sholat ke masjid, beliau selalu membawa minyak wangi kasturi. Kemudian saat itu saya pelajari kenapa Rasulullah senang menggunakan minyak wangi kasturi. Kalau pendekatan sunnah pasti kita paham, apapun yang Rasulullah pakai pasti ada sunnahnya. Cuma kan di balik sunnah ada hikmah. Nah, hikmahnya apa? Saya coba pelajari, ya Bapak sekalian. Susah saya untuk menemukan hikmahnya, ternyata Allah perlihatkan hikmahnya. Suatu hari saya ditelepon oleh jamaah saya pribadi, maksud saya ada jamaah yang aktif hadir. Dia nelpon saya, minta bibinya ini diruqyah, tantenya ini diruqyah. Emang kenapa tantenya? Sebutkan bla 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 bla. Datanglah saya ke sana, perjanjian 1 hari, hari itu kami datang. Biasa saya ketika akan meruqyah, saya coba satukan chemistry saya dengan dia, dengan orang yang saya ruqyah. Saya ajak ngobrol, ketika saya ngobrol, yang diajak ngobrol betul ibu ini. Nah, begitu saya merasa sudah cukup, dia masih bicara, saya keluarkan minyak kasturi ini. Ya, minyak kasturi ini saya keluarkan, begitu saya keluarkan, langsung berubah. Yang bicara bukan lagi itu, suaranya pun langsung berubah. Ternyata yang berubah adalah suara dari jin yang ada dalam tubuh si ibu itu. Jadi jinnya langsung bicara, langsung romannya pun berubah. Di awal saya bertemu dengan si ibu ini, wajahnya pucat. Pucat, kelihatan orang yang merasa sakit, dihantui terus menerus karena dia gelisah dan dia ingin sembuh gitu. Kelihatan wajah orang pucat, pesimis sebagai macamnya. Begitu saya keluarkan minyak kasturi ini, subhanallah, biiznillah Bapak Ibu, dengan izin Allah. Ini bukan sihir Bapak Ibu ya. Ketika saya keluarkan minyak kasturi ini pun, baru dia bicara, tolong jangan sakiti saya. Loh, kok tiba-tiba berubah? Suaranya berubah, sikapnya pun berubah. Saya tanya, Anda siapa? Dia bilang, saya Fulana binti Fulan. Jadi bukan orang itu. Ternyata jin yang bicara. Jadi itu kesempatan yang kedua kali saya ngobrol dengan jin Bapak Ibu. Kesempatan yang kedua kali saya bicara dengan jin. Nah, artinya qadarullah, ternyata itu rahasianya. Jin tidak suka dengan minyak wangi kasturi. Maka orang yang merasa terganggu dengan jin, nah boleh pakai nih minyak kasturi ini. Seperti saya pakai minyak kasturi ini Bapak Ibu. Wanginya insya Allah. Ini saya coba ya. Kalau ada jin di mesin ini berarti dia nggak betah, dia keluar. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membutuhkan minyak wangi kasturi ini insya Allah ada di depan. Ya Bapak Ibu yang membutuhkan silakan. Saya tidak bermaksud jualan, tapi saya ingin kembali mengenalkan inilah sunnah yang terlupakan. Ya, kalau Rasulullah itu senang setiap kali ke masjid, sebelum masuk masjid beliau pakai. Ketika akan salat pun beliau pakai. Ya, sudah tercium baunya Pak? Belum. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dan membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.